उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं प्रकुभान घर कब हो गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। लय शाम पट पट दूर कियो हे, धन रे जनुनी वाको दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन कु, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग बरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे, माता जसोदा न खरी। पहरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन यात निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, महान मोरलिय दूर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। शशि किरण शीतल भये, चकय पिया मिलन गए, अति सुमद पवन बहत द्रुमल पात डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। उदित भयो प्रगट भान जीव जंत सुखित भान, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान, जागन की बेर भई नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार विंद, दीनन कुदेत दान भूषण यमूले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, उठो लाल जी भोर भयो हे, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाडे, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए झारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कांचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवतय भय किए चराच, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मातो, धन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंदयापदा हरी। गणन घनन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा,
મારકંડ શેત ગંગા આનંદ ભરા. એક નામથી ન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી. રોમ રોમ રંકાર કાહે શું ડરે. ગરુડ ખંભ સિંધ પોર જાતરા ભરી. હીરા માણેક મોતી પના જોત કી જડી. રતન સિંહાસન આપ બિરાજે બેત કી છડી. 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાળે બ્રહ્મા વેદ વચરી. ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી. ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી. શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે. શંકર સનકાદિકા દય રંગ બીજ. હૃદય તાલ બિમલ બોધ પંચ બાતી જારી. તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદ વારી. અખંડ જ્યોત બિમલ બોધ બહે દીન રાતી. આરતી રઘુનાથજી કીજે પર પાતી. कहत कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए. चरण टेक रघुनाथ जाके निरते पद पाए. श्री राम मंत्र आरती कीजे. शंकर सनकादिका दय रंग बीज. शंकर सनकादिका दय रंग बीज. राम कबीर. રામ કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. કૃષ્ણજી ના નામ વિના રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજી નું નામ. કૃષ્ણજી એ વાસ્યું કૃષ્ણજી માતા રે અમારે. કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે. કૃષ્ણજી વ્રાત કૃષ્ણજી એ મામો માર્યો. માસી સંહારી પોતાના જાનીને હરિએ મુગટી આપી. કૃષ્ણજીએ જામીન તાર્યો મહાઉતો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકારી અહલ્યા ઉતારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. ભગવતી જાણી મચાન સૈયન સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. મૂળીએ બરવડ સુંદર ચોલી અંગે પરી. શેરીએ પોકારે કોઈ રે મોરારી. માટુકી ઉતારી મારી મોરારી વાગી. દ્વિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક વેગે. 16 સહસ્ર મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરાયામી. નેતા નરસૈયાને લાડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી ભરવાડા હરિને વેચવા ચાલી. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. પલંગે આવીને બેઠા
અમારી સાથે પલંગ પાસરી આપું સુખી આધારો રસોઈની મજાવું હરી તમો જમતા જાઓ આળસ મોડીને હરી લાગ્યા ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો ભાગા ખાંડ ખાજા જલેબી મેં તુવેર તારી પૂડા પૂરી અતિ ગલામાં હે વિલંબી ગલી ગિયાન્યા મેં ગૌરી તના તરત નાતાવ્યા નરસૈયા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા રસવાવ્યા આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથી આજ મારા નયન સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર વદન નિહારીને હરકી જેવું મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું શિવજી રાંચીને મામુની તેને ધ્યાન ન આવે પરમ ભાગ્ય બીજનારના વાલો લાડ લડાવે મારો માનો તેને જાવા ન દીજે આથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નયન સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરા વધાવાની કોણ દેશથી આવ્યો અરે મુદ્રિકા મારા નાથની કઈને ક્યાં ચકી લાવ્યો અરે મુદ્રિકા મારા નાથની કોને જોવા નજરથી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનાથી પડતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત જાર હોલય મારા તરતરી પૂજલ કે રઘુનાથ પુરે કીધું મારા કાંડજી હૈયે હાથે ન માયા કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગળે મારે વાલે બિસાયા મારા નાથ મેરા શું થયા હૈડા કઠણ જ કીધા છતાં આપે સૌ દેખતા મુકડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો રે બાંધવે બેટા આસન વાળી સીતા આપીને તાપસ થયા ઉપટ દીધા વારી પંથ નિહાળીને ગયા હજુ પાર ન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો ખાવે વનચર વીરા વધામણી કોણ દેશથી આવ્યો હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગું કહો રાવણને
તો લંકા લગાડું. સાચું બોલો મારી માતજી, ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ, ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, દુઃખ લેવા તમારું. મુને મોકલ્યો તું લેવાને કયું માનો ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા, સમાચાર છે સારા. સતીતના દુઃખ સાંભળી, આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, સુરજો મોરી માયા. થનાર છે થઈ રહેશે, ગુણ તુલસીએ ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી, માતા આજ્ઞા માંગુ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને, જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને, વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન જસુદાના છઈએ. ગોકુલ દિવાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુરુ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદ દર્શન કરતા 84 તલીએ. અધમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહન સ્વામીને ભજો, રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિભજવાનું, કોને કેમ રહીએ રે. નાના થકી મોગે રખીદા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળે અવસર કોઈએ ન દેખ્યો, ચિંતાવલી આવે રે. સંસાર સગળો કાળે ખાધો, આખર માસ કૂટો રે. જમદૂતો જોતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવજલ તળીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ પડતો લક્ષ્મી વર્ણા, રમાડે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજીએ, માયા મોટી ખાય રે. દેખત પેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા ભૂલી માય રે. કોઈએ કાયા બાયરે જાડી, કોઈએ કાયા ડાટી રે. પવન મળતો પવન જાશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિભજવાને, જોજો મન વિચારીને. જે જન હરિનું સુમરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસ્યાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના શિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાશો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વાલે, હમ શું અંતર કીધા રે. રાધાબાઈ નો હાર જ લઈને, રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે. જાણી તો જવાબ દેતી રહેતી, મુકડી જોતી રે. પ્રાણ તજુ પરસો તમે આગે, આપો મારા મોતી રે.
શેરીએ શેરીએ સાજ પડાવું ઘેર ઘેર ઈંડું જોતી રે રૂક્ષ્મણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે અમારા મોતી કાંગરિયારા તમારા મોતી ગોલ રે ચાલો ને પેલા ચોકસીને હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈ ને રીસ ચડી છે સૌ માલી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિર ના આવે રે પેટ ભરી પટોળા લાવ્યા બે મોતીડા મોતી રે દીવાને અજવાળે બાઈ ઉમર કલે હાર પરોતી રે નરસિંહના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈ ને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ વાલે હમ શું અંતર કી જારી સાદ કરે જસોદામાં વળી સુતા જાગો દયા સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવડી સિયા જમુનાના તીર રળિયા મના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાત સકાર મૈયા મૈયારી રૂમિયા ચોરું કરે રે કલો જમુનાના તીર રળિયા મના જસોદા જગાવે મહાવને સુતા જાગો નીતા સૂરજ ઉગે પંખી સ્વર કરે આટો પોવા પ્રભાત જમુનાના તીર રળિયા મના આરસ મને કૃષ્ણ ઉઠિયા રંગ મહોલ દાતન આલો જસુના માવડી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રળિયા મના સોના જરી જમુના જલવરી આવે દાતન સા દાતન આલુ દીના નાથને મુકલું વારુમાલ જમુનાના તીર રળિયા મના દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દુધાલો જસોદામાય કરમે દોડીને ખંભે દામનું જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તીર રળિયા મના વાછરડા વાલે ગોવાળીઓ જસોદા દોએ છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા માએ સાકર સાર જમુનાના તીર રળિયા મના દૂધડા પાવું દેના નાથને હૈડા ટાઢા થાય રોટલી આરું હર્યા જમા માઈ માખણ સાર જમુનાના તીર રળિયા મના સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુટુ દીના નાથની બેન મોરેરી થાય જમુનાના તીર રળિયા મના પૂરી તારો સુરની શિરો સુગંધીદાર અથાના મંગાવો બીજો વિજના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રળિયા મના તરના લાયા જો તૈયાર છે દહીં માખણ સાર કપૂરે ઉતારું હરી આરતી આરતી ઉતારે બીજનાર જમુનાના તીર રળિયા મના ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આલો મારી માય સોના જારી જમુના જતા ભરી આચમન લયો દયાલ જમુનાના તીર રળિયા મના ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠી
મુખવાસ આનંદજી તાર લવિંગ સોપારીને રચી પાન બીડાવે ચાર જમુનાના તીર રળિયા મના માલણ આવી મધુર નથી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરીને મોરે મોઈ ગોલની બીજનાર જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે બેરું તારો ચાવકો ડગલો પહેરોરી નાના ગજવે ગાલું બદામે સતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર રળિયા મના ચરણે બેલું તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જશોદાએ મૈડાવલો આસી ઓદારી રાત બલભદ્રવા ચરણા બાજસે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસુદાજી માત જમુનાના જલ છે બિયામના સાથે મોકલો સુદામા તાત જમુનાના તીર રળિયા મના કદમ ચડીને જંપલાવ્યા પેડા સાત પાતાળ કૃષ્ણજી કાળીના ગણાતીઓ ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચરવા હું તો નહીં જાઉં જસુદામાં કાળીની નજર છે બિયામના મોકલો બલભદ્ર જમુનાના તીર રળિયા મના કરતી ગોવર્ધન કર ગાયો ત્યારે કોણ હતું સાથ ચલી આંગળી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના કાલિંદી માં જંપલાવ્યા નાચ્યો કાળીના નાગનાથને તમે સાચવ્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ રાખ્યું રે હતું ત્યારે કોણ હતું સાપ બ્રહ્મા ચરણાઈ ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર રળિયા મના નવાની બજાવ્યા તે ડલા કોઈએ ના જાણી વાત બ્રહ્મા વિને ચરણે નમ્યા વાસળાયા હોય નાનાથ જમુનાના તીર રળિયા મના જમુનાને તીરે જયુબા મુખમાં મુરારી જય વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી ગોપી સૌકી દોગે જમુનાના તીર રળિયા મના ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા ઓ જસુદાજી માત નંદજીને આપો વધાવાની આવ્યા હળદર પ્રાત જમુનાના તીર રળિયા મના ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે ગાય નરને નાર ભવસાગર ફેરો તરી ત્યારે માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયા મના ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર રળિયા મના જીવણજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવણજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું
કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી બુજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાને ઉગાડ્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંટો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળા રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બવારો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સતસંગતિને ધારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને તારો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળુ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારી જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું શ્રી જીવન શ્યામ ને દ્વારિકા દાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ ને શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર તે સુતય દુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તને પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ એ છે જીવનજીનો પરિવાર ગુરુ પરંપરાનો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જનનું જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઇષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અગણિત સ્મરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ તે જન તરે જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભાજો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા એરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયેલા જી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા એરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયેલા જી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરખ પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ સંતો દર્શન મેરે તન થાપ નિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મળી ભોજન પાવો સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તા બલ્લે બલ્લે જાય આનંદ આરતી હરખ પાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન જીવનજી છોડાઓ ચારે ખાન
સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો આજે રાગ વિહારના કીર્તન પહેલા આપણે સંત પરંપરાની વાત કરતા હતા કે જે આપણી જે રામ કબીર પરંપરા છે એક વિચારધારા છે, એને ધર્મ તરીકે આપણે લેતા નથી. અને સંતોની પરંપરા છે, સંતોની વિચારધારા આપણે અપનાવી છે. અને આપણી પરંપરાની અંદર સંત કબીર અને નરસિંહ મહેતા એ બે જણનું પ્રભુત્વ રહેલું છે. બંને જુદી કોટીના સંત હતા. એકની પાસે ક્રાંતિકારી વિચારો હતા અને માનવતા માટે પ્રેમ હતો, અને બીજાને નરસિંહ મહેતાને કૃષ્ણ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ હતો. પ્રેમ ભક્તિના આ બે જુદા જુદા સ્વરૂપ આપણી સામે છે. અને જ્યારે સમાગમ લખવામાં આવ્યો ત્યારે સમાગમ લખતી વખતે આ બે સંતો ઉપર જ વધારે મહત્વ આપવામાં આવેલું છે. એનું કારણ છે કે બંનેની અંદર એક તંતુ એકદમ કોમન હતો, અને તંતુ હતો પ્રેમનો. માનવતા ઉપરનો પ્રેમ કબીરનો અને કૃષ્ણ ઉપરનો પ્રેમ નરસિંહનો. અને બેનું જ્યારે મિશ્રણ એટલું સુંદર થઈ જાય તો આપણી અંદર જે પ્રેમ ભક્તિના બીજ જે છે જ એ અંકુરિત થવા માંડે. એમાંથી નાનો એક છોડ તૈયાર થાય અને પછી એને ફૂલ પણ લાગે. અને એવું જ કંઈક ફૂલ જ્યારે ખીલવા લાગે અને પ્રતિસાદ આવે તો આપણો આ રવિવાર આવે કે તે દિવસે પ્રેમ ભક્તિ પર આધારિત કીર્તનો ગાવા માટે ભક્તો ઉત્સાહિત હોય અને આવવાના શરૂ થાય. તો આપણે વાત કરીએ છીએ આ સંત પરંપરાની. અને સંત પરંપરાની અંદર હંમેશા મનુષ્યને પોતાને બેસિક ક્વેશ્ચન્સ તો ઊભા થવાના જ. અને જે પ્રશ્નો ઊભા થાય એના જવાબ કદાચ મધર ગૂગલ ના આપી શકે, કમ્પ્યુટર ના આપી શકે, માહિતી આપશે, પણ આપણને અનુભૂતિ નહીં આપી શકે. અનુભૂતિ આપે એવા સંતની આપણે જરૂર હોય. અને એવા જ સંતજનો હોય એ સંતજનોની પાસે એમની નિશ્રામાં રહેવાનું આપણને ગમે. અને આ સંત જે છે એ સંતોને સદગુરુ થવાનું કદાચ ના પણ ગમે. એ ફક્ત પથદર્શક રહેવા માંગે, એ ફક્ત માર્ગદર્શક તરીકે રહેવા માંગે. જગદીશ મહારાજ આપણી વચ્ચે ફરતા હતા અને કહેતા હતા કે હું જીવનજી મહારાજનો ટેલિયો છું, મેસેન્જર, પથદર્શક છું. તમે પ્રેમજીવન મહારાજ સાથે વાત કરો તો પ્રેમજીવન મહારાજ એ જ કહેશે કે ભાઈ હું તો બહુ તો પથદર્શક છું, અને એક વખત તમને તમારો રસ્તો મળી ગયો પછી તમારે મારી પણ જરૂર નથી. એટલે જેને આપણે કહીએ કે જે લોકોને ટોળા નથી બનાવવા, જે લોકોને ફક્ત તમારું કલ્યાણ, આત્મકલ્યાણ જ ઈચ્છવું છે, એવા આ સંત પરંપરાના સંતો હંમેશા ને હંમેશા માન સન્માનથી દૂર રહેતા હોય છે. સામાન્ય રીતે રહેતા હોય છે, સંસારિક હોય છે, એમનો કોઈ પ્રકારનો વેશ નથી હોતો, સંસારિક હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણે જીવીએ છીએ એવી રીતે જીવતા હોય છે. એમને કોઈ આશ્રમ નથી બનાવવા હોતા, કોઈ મહંત થવું નથી હોતું, એમની કોઈ મહત્વાકાંક્ષા નથી. પણ હા, એ નિર્ભય થઈ ચૂકેલા છે. એમને જન્મ અને મરણનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી. એમની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ભ્રમ રહ્યો નથી. માનવતા એના પાયામાં છે, અને જ્યાં માનવતા એના પાયામાં છે ત્યાં આગળ બીજી દરેક વસ્તુ ગૌણ ગણાય છે. આપણે સવારે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે સંતોને આપણે કહીએ છીએ કે સંતત્વ તરફે જઈ રહ્યા હોય છે, પણ ખરેખર તો એમનું પ્રયાણ માનવતા તરફથી માનવતા તરફનું જ હોય છે. They want to be just good human being. અને એ જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસની અંદર ધીમે કરતા સારા ગુણો અંદર પ્રવેશી જાય, અને પછી એટલા ગુણો એટલા નીખરી ઉઠે કે પછી આપણા જેવા હોય એમને સંત કહીને સંબોધી દે. પણ એમને મનમાં એવું કોઈ પણ ગ્રંથિ નથી કે એ સંત છે. એ સામાન્ય જનની જેમ જ વર્તે. આપણે ત્યાં આવે તો પણ સામાન્ય જનની જેમ જ આવે, કોઈ પણ પ્રકારના સન્માનની કોઈ અપેક્ષા નહીં. એ આ સંત પરંપરા છે. અને સંત પરંપરાની અંદર આગ્રહ પણ ન હોય કે મારો શિષ્ય મારો જ રહેવો જોઈએ, મારા વાડામાં જ રહેવો જોઈએ, એવું નથી હોતું. ઘણા બધા દાખલાઓ છે કે જેની અંદર દાખલા તરીકે કબીરને પણ લઈ લઈએ આપણે.
કે કબીરે રામાનંદને પોતાના ગુરુ કર્યા, પણ ત્યાર પછીથી એમને એક ગુણ, વિવેક નામનો જે ગુણ છે એ વિવેકને પોતાનો ગુરુ કર્યો, અને સ્વ ને જે લાગ્યું તે પ્રમાણે એમને ઇવન ગુરુ રામાનંદને પણ ટકોર કરેલી છે. અને ત્યાં આપણને ખબર પડે કે ગુરુ કર્યા પછી પણ જ્યાં સુધી સંતુષ્ટિ ન થાય, જ્યાં સુધી પ્રશ્નોનો જવાબ ન મળે, ત્યાં સુધી એમની શોધ ચાલુ ને ચાલુ જ રહેતી હોય છે. જીવનજી મહારાજે પણ 32 વર્ષ સુધી કેટલાક ગુરુ કે સંન્યાસીને એમને ગુરુ કરેલા, કેટલાક ગુરુ આગળ કર્યા હશે. અને શાહપુરામાં મોટા ગોપાલદાસ પાસે આવતા હતા અને એમની પાસે બેસતા હતા. એ ગોપાલદાસ પણ એમને ગુરુ દીક્ષા આપી શકે એવા હતા, પણ એમને ન આપી. એમને મોકલ્યા અમને ગોપાલદાસ પાસે ચોરંદા મોકલ્યા, અને ચોરંદા જઈને જ્યારે સંવાદ થયો ત્યારે એમને ગુરુ તરીકે ફરીથી પ્રમાણિત કર્યા. એટલે ગુરુ પણ એવું કોઈ નથી કે પરમેનન્ટ જ હોઈ શકે. મનુષ્યની પોતાની શોધ હોય, અને પોતાની શોધમાં એને જ્યાં જ્યાંથી પણ મદદ મળે ત્યાંથી એ મદદ લેતો હોય છે. દત્તાત્રેય કેટલા બધા ગુરુ કર્યા હતા, 24 ગુરુ કદાચ કર્યા હતા એમને. એનો અર્થ એક જ છે સંતો, કે આપણી પોતાની જર્ની છે, આપણી પોતાની યાત્રા છે આ. અને જે સ્વ તરફની યાત્રા છે, એ સ્વ તરફની યાત્રાની અંદર આપણે પોતે ચકાસવું રહ્યું, અનુભવવું રહ્યું, અને ત્યાર પછીથી નિર્ણય લેવો રહ્યો. પણ આ જે સુંદર સંત પરંપરા છે, એ પરંપરાને આપણે ઉજાગર કરવા માટે અહીંયા રોજ દિવસે એટલે સવારે અને રાત્રે 2 સમય આપણે અહીં ભેગા થતા હોઈએ છીએ. સંતો આવો, આપણે પ્રતિસાદની બાજુ વળીએ. સૌથી પહેલા હરિવદનભાઈ આવો, રામકબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજના સર્વે સંતો મહંતોની પ્રભાતના રામકબીર. વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, તેનો શબ્દ ગગનમાં ગાજે છે. વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, વૃંદાવનને માર્ગ જાતા વલોદાન દધીના માગે. વૃંદાવનમાં રાસ રસ્યો છે, વાલો રાસ મંડલમાં બિરાજે. પીરા પીતાંબર જર કસી જામા, વલને પીરો તે પટકો બિરાજે છે. વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, કાને તે કુંડર માથે છે મુગટ. હારે વાલા મુખ પર મોરલી બિરાજે છે. વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, વૃંદાવનની કુંજ ગલનમાં વાલા થનક થનક થઈ થઈ નાચે છે. વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, બાઈ મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગ. વાલા દર્શનથી દુખડા ભાગે છે. વૃંદાવન મોરલી વાગે છે, વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. રામકબીર. વાગે છે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે. કૃષ્ણ ની લીલા દર્શાવતું આ સુંદર કીર્તન. વૃંદાવનમાં મોરલી વાગે એટલે ગાયો કૃષ્ણની આજુબાજુ આવી જાય. કહેવાય છે કે નંદ બાબાને ત્યાં 9 લાખ ગાયો હતી, અને 9 લાખ ગાયોમાંથી અબાઉટ 2 લાખ ગાયો એમને પોતાના જે આજુબાજુના રહેવાસીઓ હતા એમના જીવન નિર્વાહ માટે આપેલી. પણ આ 9 લાખ ગાયોને કૃષ્ણની મોરલીથી સંમોહિત થતી હતી.
અને દરેક ગાય કૃષ્ણને પાસે આવવા માટે પ્રયત્ન કરતી હતી. કૃષ્ણનો જે ગૌધન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે એ કે ગજબનો જ પ્રેમ છે. અને એ પ્રેમ બતાવે છે કે કૃષ્ણ કયા લેવલ ઉપર હતા. એમને દરેક વસ્તુ એમની આજુબાજુ જે પણ આવ્યું એ દરેકને પ્રેમ કર્યો. પછીથી એ ગાય હોય કે પછીથી મોર હોય કે પછી આ વાંસળી હોય, બંસુરી હોય, દરેકને એમને પ્રેમ કર્યો છે. મનુષ્યને પ્રેમ કર્યો, સ્ત્રીઓને પ્રેમ, બાળકોને પ્રેમ કર્યો અને દરેકને પ્રેમ આપીને ઉઠાવ્યા, દરેકની શક્તિને ઓળખી. એ આ કૃષ્ણ જેને આપણે ઓળખીએ છીએ. વૃંદાવનની વાત હમણાં આ કીર્તનમાં આવી. હમણાં જ મેં વાત કરી હતી, આઈ થિંક ગુરુવારે વાત કરી હતી કે ન્યૂ વૃંદાવન આપણે અહીંયા વેસ્ટ વર્જિનિયામાં છે. જે વેસ્ટ વર્જિનિયામાં નવું વૃંદાવન જે ઊભું કર્યું એ શ્રીલા પ્રભુપાદાએ ઊભું કર્યું. અને એ જે વૃંદાવન ઊભું થયું છે ત્યાંનું વાતાવરણ પણ એટલું જ આહ્લાદક છે, એટલું સુંદર છે. ફક્ત નામ ભક્તિનું કીર્તનથી પણ તમે પ્રેમ ભક્તિની અંદર દોરવાઈ જાઓ એવું એક વાતાવરણ ત્યાં આગળ ઊભું થાય છે. ત્યાં પણ સુંદર ગાયો છે, મોર છે, કાલીઘાટ છે. દરેક વસ્તુ જે તમે વૃંદાવનમાં અપેક્ષા રાખી શકો એ જ વસ્તુ આપણને ન્યૂ વૃંદાવન અમેરિકામાં પણ છે. અને ત્યાં જઈને આપણે આજે પ્રેમ ભક્તિની વાત કરીએ છીએ, એ પ્રેમ ભક્તિની અનુભૂતિ થાય છે. મેં પહેલા કહ્યું હતું એ પ્રમાણે કે તમે કયો રસ લઈને ત્યાં જાઓ છો એની પર આધાર છે. જો ટુરિસ્ટ થઈને જાઓ તો તમને વેકેશન જેવું લાગવાનું, પણ જો તમે આ સુંદર ભાવથી જાઓ તો ચોક્કસ જ એ જગ્યાને તમે સરસ રીતે એન્જોય કરી શકો. અને ઘણી બધી કૃષ્ણની સ્ટોરીઝ જે તમારે જાણવી હોય, જેનાથી તમારી અંદર પ્રેમ ઉદ્ભવ થાય, એ પણ ત્યાં જાણવાની મળી શકે તેમ છે. મને જે સૌથી વધારે વસ્તુ ગમી એ જગ્યાની એ હતી કે એમણે પોતાનો ઇતિહાસ જેટલા વર્ષોનો છે, 1968 થી આઈ થિંક ત્યાં એ જમીન લેવામાં આવી હતી, 176 એકરની, અત્યારે તો 2500 એકરની જમીન છે. એ જે આખી એનો જે પ્રોગ્રેસ થયો છે એનો ઇતિહાસ એમને ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખ્યો છે કે જ્યાં પણ એમને અડચણ પડી છે અને જ્યાં વ્યક્તિવાદ આવી ગયો અને વ્યક્તિ આખી સંસ્થાને જુદી દિશામાં લઈ જઈ રહી હતી તો એનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવેલો છે. અને પછીથી જે ઓરિજિનલ હતું, જે શ્રીલા પ્રભુપાદાનું જે વિઝન હતું, એ વિઝનના પ્રમાણે એનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ઇસ્કોન નામની સંસ્થાએ એમનો સ્વીકાર કર્યો અને જ્યારે બીજા રસ્તે ભટકવા માંડ્યા ત્યારે ઇસ્કોન નામની સંસ્થાએ એમનો બહિષ્કાર પણ કર્યો અને ફરીથી પાછી ઇસ્કોન સંસ્થાએ એનો સ્વીકાર કર્યો. સંતો, કહેવાનો અર્થ એક જ છે કે જ્યારે પણ જીવનમાં કે પછીથી કોઈ સંસ્થામાં કચરો આવે તો કાઢવો તો રહ્યો જ, એ કાઢીને જે ઓરિજિનલ વિઝન હોય એ ઓરિજિનલ વિઝન પ્રમાણે જવું પડે. કબીરજીના જે ઓરિજિનલ વિચારો છે, જીવનજી મહારાજના જે ઓરિજિનલ વિચારો છે, એ ઓરિજિનલ વિચારો પાસે આપણે જવું પડે. ત્યાર પછી વચ્ચે જેટલું ફ્યુઝન થયું અને જે આવ્યું હોય અને એમાં જે દૂષિતતા આવી ગઈ હોય એ દૂષિતતાને આપણે ઇગ્નોર કરવી પડે અને કાઢવી પડે. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી વાગે છે કીર્તન આવ્યું. રામજી મોટા આવો, રામ કબીર. શ્રી પુણ્યાત ધામ શ્રી સદગુરુ આનંદ શ્રી યોગસિદ્ધ મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સપ્રેમ રામ કબીર, નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સપ્રેમ રામ કબીર, હિતકર્મા સમય રામ કબીર, સર્વે સદગુરુ મહારાજો પદ્મનાભજી મહારાજ, અજયજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. વર્તમાન સમયમાં અત્યારે સદગુરુ જીવનજી મહારાજ જેવા શ્રી મહારાજ શ્રી પ્રેમજી મહારાજ શ્રીના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. ઈસાબાના ચરણ કમળમાં સાદર સભા સાહેબ ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા સમયથી ભક્તિ સદગુરુના વચનો યાદ કરીને સદગુરુના ભજનો, ભક્તોના ભજનો ગઈએ છીએ. બહુ જ ઉત્સાહિત થઈ રહ્યા છે અને ઉત્સાહિત થવાની જરૂર પણ છે. પ્રેમ લક્ષ્યના ભક્તિમાં જ્યારે ભાવ વિભોર થઈશું, જેમ ભગવાને મુરલી વગાડી હતી ત્યારે, જેમ અત્યારે નરેશ પૂજ્ય નરેશભાઈ આપણને કહ્યું
એ પ્રમાણે કેટલી ગાયો ને બધું વર્ણન કર્યું. એને આપણે બધા આ શબ્દો બધા કેટલી મંથન કરીને આપણને કહી રહ્યા છે સદગુરુના વચનો, તો એને આપણે બરાબર આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી અને આપણા જીવનમાં સાચું કલ્યાણ કરીશું તો જ આપણે સાચા ભક્ત ગણીશું. જીવનજી મહારાજે આપણને અમૂલ્ય વારસો કર્મકાંડ વગરનો આનંદ નહીં માણવા 4 પદાર્થ આપી દીધા. આપણને માર્ગ એવો બતાવી દીધો છે કે એ માર્ગ પ્રમાણે આપણે સદગુરુના શબ્દો પ્રમાણે ચાલીશું, જરૂર આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરી શકશું. માટે જીવનજી મહારાજે આપણને કહ્યું છે કે કહેના था सो कह दिया, अब कहाँ कहूँ समझाए, સંત સેવા કરો જીવના રઘુપતિ હોવે સહાય. એ સંતો ભક્તો કહેવાનું, જ્યારે ભક્તોએ કહ્યું કે મહારાજ કંઈ કહો, તો મહારાજે કહ્યું કે ભાઈ કહેના था सो कह दिया, कहना था सो कह दिया, अब कहाँ कहूँ समझाए, સંત સેવા કરો જીવના રઘુપતિ હોવે સહાય. સંતની સંગત કરો, સંતની સંગતથી તમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ વધતો જશે અને સાચા સદગુરુનું શરણ લીધા સિવાય ગમે એટલી ભક્તિ કરીશું તો એ ભક્તિ આપણી સદગુરુ માન્ય રાખે નહીં. માટે બુનિયાદમાં તો એટલું બધું ઐશ્વર્ય ભરેલું છે કે પ્રેમ ભક્તિ કરવાનું ઐશ્વર્ય ધરાવે એટલી તાકાત ભરેલી છે. તે બુનિયાદમાં તો સંતની સંગત રૂપી સૂક્ષ્મ જ્યોત બળે છે, તેને તમે અંતરના ભાવથી જુઓ અને એ પ્રમાણે આપણે આનદેવ રહિત, આનદેવને માનવાના નહીં, 4 પદાર્થ અને સંતની સંગત, તિલક તુલસી, સંતની સંગત, રામ નામ, આ સર્વે આપણને પદાર્થો આપી દીધા છે. એ પ્રમાણે આપણે જરૂર ભક્તિ કરીશું. જેમ કાંઠાના ભક્ત કૃષ્ણદાસજી મહારાજ ને ગણપતિ પ્રસન્ન હતા, પરંતુ ગણપતિ પાસે અમને જ્યારે ધ્યાન કરીને ગણપતિ પ્રસન્ન થયા ત્યારે કહ્યું કે મહારાજ તમે મને ભક્તિ છાણી રાખો છો. 4 શાસ્ત્રોમાં ભક્તિને મહાન ગણી છે, તો ભક્તિ તમે મને આપતા નથી, મારાથી છાણી રાખો છો. તો કે જો ભક્તિ મારી પાસે નથી, રીતિ સિદ્ધિ જોઈએ એટલે આપો, પરંતુ ભક્તિ જો તમે કારણ મંડળમાં બુનિયાદ ગામે જાઓ ત્યાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજ તમને ભક્તિ આપશે. માટે નારદદાસ સંત આવીને તેડી જાય છે અને ભક્તિ મહારાજ પાસેથી લે છે. એ ભક્તિ લઈને જીવનનું કલ્યાણ કરીને એમને શિષ્યોને સમજાવવા માટે પણ કહે છે કે તમારે આજથી તમારે ગાના મંડળમાં બધા ભક્તોને તમે સદગુરુના શબ્દો સમજાવીને એમને પાસેથી જ્ઞાન લઈને એમના આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે તમને એ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે સારા ભક્તો આપણે પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરી અને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. ભાઈઓ, આ શબ્દો બધા આપણને કહે છે અને આપણે આમ તેમ કાઢી નાખીએ છીએ, પણ કાઢી નાખવાની જરૂર નથી. જેમ ભગવાન આપણને ગુરુ વગર ભક્તિ, ગુરુ કર્યા વગર ભગવાન કોઈનો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. માટે આપણે સદગુરુ, સાચા સદગુરુનું શરણું લઈ સાચા ગુરુ કરી અને એમની પાસેથી આપણે સદગુરુ પાસેથી આદેશ લેવાની જરૂર પડશે. માટે આપણે આદેશ લઈ અને એમના કયા પ્રમાણે આપણે ચાલીએ તો જ આપણે કલ્યાણ કર્યું. સરે ભક્તોને પ્રેમ કરીએ. રામ કબીર, રામજી મોટાના વચનો હંમેશા અનુભૂતિમાંથી જ આવતા હોય છે. એમને આપણને સુંદર દાખલો આપ્યો અને દાખલો કૃષ્ણદાસનો પણ આપ્યો અને એમને કહ્યું, આપણને બધાને ખબર છે કે કૃષ્ણદાસ આવે છે તો પહેલી વખત નારાયણદાસને મળે છે અને નારાયણદાસને જીવનજી મહારાજ માની બેસે છે. જીવનજી મહારાજના સાથે ચાલી નીકળનાર સૌથી પહેલા એ નારાયણદાસ ખત્રી અને નારાયણદાસ ખત્રી એમનો પરિવાર, જે પુણ્યાદમાં અત્યારે જે પરિવારો છે બધા નારાયણદાસ ખત્રીના કુટુંબીજનો છે. તો એ જે પરિવાર છે એ પરિવારને મળીને કૃષ્ણદાસ લાગ્યું કે આ જ જીવનજી મહારાજ છે. અને ત્યાર પછી નારાયણદાસ કહે છે, ના, હું જીવનજી મહારાજ નથી, ચાલો હું તમને જીવનજી મહારાજ સાથે ઓળખાણ કરાવું જ્યાં તમને સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે. તો જે કહે છે ને કે હરિના સંત હરિ જેવા અને સંતની સાથે રહેનારા પણ સંત જેવા થઈ જાય, એ આ કીટ બ્રહ્માંડના ન્યાય જેવી વાત છે કે તમે જેની સાથે રહો, જે કરો એના જેવા જ તમે થઈ જાઓ. અને એ થઈ જાય એની અંદરનો જે આનંદ છે, એ જે અનુભૂતિ એકને મળતી હોય એ જ અનુભૂતિ અનેકને મળી જતી હોય છે. ખૂબ જ સુંદર ભાવ
રામજી મોટાની સંતવાણી આપણે સાંભળી. દક્ષાબેન આવો, રામ કબીર. રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર હેત કૃપા ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. ગરબાની બુકમાંથી ગરબો ગાઉં છું, પાન નંબર 242. સજની સાંભળને કહું વાત અનોપમયા જની રે લોલ. બઈ મારે કેટલે દાથળે કાથન આવ્યા મારે બારને રે લોલ. વાલે મારે પાલ્યા હમારા વેન કે લેવું એના ભામના રે લોલ. વાલો મારો છેલ છબીલો કાન કે નાખી કા કરી રે લોલ. આવી વાગી મારે અંગ રે હું ફરતી ફગી રે લોલ. જાને જઈ જાલુ પાલવ રે ત્રિકમ જીતના રે લોલ. આજ મારી જઈને કેજો એમ કે હરીશું વિનંતી રે લોલ. જેવા છે જુગના જાદવરાય કે તેવી હું નથી રે લોલ. વનમાં ચાલી બીજની નાર કે જે જેવી ની શરીરે લોલ. ઘરમાં રોતા મેલ્યા બાલ કે સુધ બુધ વિસરી રે લોલ. પાવલે ને પુરનો જનકાર કે બાજુ બંધવી છિયારે લોલ. તા તો થઈ રહ્યો થઈ થઈ કાર કે બાજે ગુગરા રે લોલ. તા તો રામ રમે રંગીલો રસ જામ્યો ગનો રે લોલ. ભાવે ભોલા છો વળી આજ કે સુખ મેં રમી રહ્યો રે લોલ. ગાવે નરસૈયો તા દાસ કે મહિમા હરિતનો રે લોલ. સજની સાંભળને કહું વાત અનોપમા જની રે લોલ. રામ કબીર. નરસિંહ મહેતાનો રચિત સુંદર ગરબો વ્રજનું વાતાવરણ ઊભું કરી દે. અને મૂળ વસ્તુ એ છે કે વ્રજની અંદર દરેક વસ્તુ રમત હતી, સહજ હતી. અને એટલે જ આ ગરબાની અંદર લીટીમાં આવે છે, સુખ મેં રમી રહ્યો રે લોલ. જે રમે તે ખરો. મોટાભાગે શું થાય છે કે જે જીવન છે એ જીવનને આપણે વગર કારણસર કંટાળાજનક બનાવી દઈએ છીએ, ચીલાચાલુ બનાવી દઈએ છીએ. અને જે જીવન રમતની જેમ રમી શકાય, હળવા રહી શકાય, એને બદલે ખબર નહીં કેટલી જાતના બોજા આપણી ઉપર લઈને ફરતા રહીએ અને એ બોજાની અંદર રમવાનું જ ભૂલી જઈએ છીએ. ગઈકાલે જ લોવલ ભક્ત સમાજનો પિકનિકનો દિવસ હતો. અને જેમનાથી ના રમી શકાય, જે બેસવું જ પડે એ વાત જુદી છે. પણ મોટા ભાગના બેસી રહ્યા હતા. અને રમતા હતા કોણ? તો કે જે યુવાનો છે એ રમતા હતા, થનગનતા હતા. તો એ યુવાની છે એ જ રિલેટેડ નથી. ગમે તે માણસ ગમે તે ઉંમરે પણ રમી શકે, હરતો ફરતો રહી શકે. અને એ જે ઘડીએ રમવાનું બંધ થાય ને તે ઘડીએ જીવન જીવવાનું બંધ થઈ જતું હોય છે. તમને કોઈ પણ શોખ હોઈ શકે, ગીત સંગીતનો પણ શોખ હોઈ શકે, કોઈ વસ્તુ રમવાનો પણ શોખ હોઈ શકે, પુસ્તકોનો પણ શોખ હોઈ શકે. પણ દરેક વસ્તુની અંદર તમારે ધ્યાન આપીને કંઈક આગળ જાઓ તો તમે રમ્યા કહેવાય. બાકી તો પછી સેમ ઓલ થિંગ. તમારા ઘરમાં બેસીને જો ટીવીના પડદા જ જોવાના હોય કે બેસીને પછી ગોળ ગપ્પો પેલા ગપ્પા જ મારવાના હોય, એ ક્યાંથી જીવન તમારું ચાલે? અને એ આપણને આ કૃષ્ણ બતાવીને ગયા છે. જીવન રમત છે અને એને રમવું, ઇટ્સ અ ડિવાઇન પ્લે. અને ડિવાઇન પ્લેની અંદર આપણે ભાગ થઈને રમવું, પ્રકૃતિમાં જઈએ, એનો આનંદ લઈએ, લોકોને મળીએ, એનો આનંદ લઈએ, વજન લઈને ન ફરીએ. એ રમવાની વાત છે. આગળ આ ગરબો આપણને એ રમતની જેમ જીવન જીવવા માટેનો સંદેશો આપીને જાય છે. દરબાર આવો, રામ કબીર. રામ કબીર.
સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, પુણ્યાદની ગાદીને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. સંતો નરસિંહ મહેતા અને મીરાબાઈની ભક્તિ તો આપ સૌ જાણતા હશો. હવે મીરાબાઈનું જીવન આપને ખબર હશે. મીરાબાઈ જ્યારે નાની હતી ત્યારે મહેલની બહાર એક વરરાજાનો વરઘોડો જતો હતો. ત્યારે મીરાએ એની માને પૂછ્યું, આ કોણ છે? ત્યારે માએ કહ્યું કે આ વરરાજા છે. તો પછી મારો વરરાજા કોણ છે? ત્યારે માએ એમના ઘરમાં જઈ, મંદિરમાં જઈ કૃષ્ણની મૂર્તિ હાથમાં આપી અને કહ્યું, આ તારો વરરાજા છે. ત્યારથી જ મીરા આખું જીવન કૃષ્ણ ગિરધારી વરરાજાને માન્ય જ કર્યું. મીરાના લગ્ન મેવાડના રાણા સાથે થયા હતા, પણ એમને મન તો એ હતું કે એવા વરને વરીને શું કરું, જે આજ જન્મે ને કાલ મરી જાય. એ તો હું વરુ ગિરધાર ગોપાલ ને મારો ચૂડલો અમર થઈ જાય. અને એ પણ કહેતી કે મેરો તો गिरधर गोपाल दूजो कोई नहीं. हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, ये हाथ जो भगवान का पूजन करे, मर कर भी अमर नाम है इस जीव का जग में. प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे. ऐसी लगनी लगी मेरा हो गई मगन, ऐसी लगनी लगी मेरा हो गई मगन. वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी होगी लगन मेरा हो गई मगन. ये तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पनी बन के जोगन चली. मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लगनी लगी मेरा जोगन बनी, ऐसी लगनी लगी मेरा हो गई मगन. कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी. हो कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी. बैठी संतों के संग संगे मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मेरा प्रेम प्रीतम को मनाने लगी. वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, मेरा लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन. वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी. राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा राना ने विष दिया मीना ने अमृत दिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी. हो राना ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने रुकी. दुख साको सही मुख में गोविंद कहे, दुख लाखों सही मुख में गोविंद करे, मेसी लागी मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन
मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। मीरा होने लगी, मीता होने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मैं तो गोरे गोरे गुन गाने लगी। राम कबीर। રામ કબીર ખૂબ જ સુંદર ભાવથી દરબારે મીરા હો ગઈ મગન, એટલું સુંદર. આમાં ભાવ અને પ્રેમ જ્યારે જોડાઈ જાય આ સુંદર શબ્દોની સાથે, ત્યારે કીર્તન કેટલું સરસ લાગે. મીરાબાઈ ની ભક્તિ આપણને બધાને ખબર છે, ઉચ્ચતમ કક્ષાની ભક્તિ. એને દુનિયાની નથી પડેલી, અને શાશ્વતની સાથે એમને જે પ્રેમ કર્યો અને શાશ્વતનો એ પ્રેમ એમને ટકાવી રાખ્યો. દુનિયામાં ઘણા બધા વિઘ્નો આવ્યા, બધા વિઘ્નોને એમને આઘા કર્યા. રાજકુમારી હતી, રાજાના પરિવારમાં લગ્ન પણ થયેલું હતું, જેને કે વૈભવની છોડો એની આજુબાજુ હતી, પણ એમનું કનેક્શન કૃષ્ણ સાથે હતું. અને એ હતું, અને એમાંથી મીરા એક સુંદર ભક્ત થઈ શકી, સુંદર સંત થઈ શકી. જે વાતાવરણ હતું એ વાતાવરણ એને માન્ય ન હતું. અને ખૂબ સુંદર આ કીર્તનમાં અમને એક લીટી હતી કે જેવી રીતે સરિતા સાગરને મળે છે, જે તે નદી સમુદ્રને મળે છે, એવી રીતે મીરા કૃષ્ણમાં ભળી ગઈ. મીરાનું મંદિર છે જગત શિરોમણી, કદાચ એનું નામ છે, આમેરમાં એ મંદિર છે. એ મંદિરની અંદર મીરા અને કૃષ્ણનું એ મંદિર છે. જ્યાં મીરાની ભક્તિ પ્રગટ થઈ હતી એ રાજસ્થાન, એ ભૂમિ પણ એટલી જ પવિત્ર થઈ ગઈ. અને જેટલી અગવડો પડી એટલી અગવડોમાં એમની ભક્તિ વધારે ને વધારે નિરખતી ગઈ. આપણી આજે ગરબાની બુકમાંથી બહેનો ગરબા ગાય છે, એમાં મીરાના અસંખ્ય ગરબા છે, ઉકેલવા રહ્યા સંતો. મીરાનો જે ભાવ છે એ ભાવને જાણવો રહ્યો. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી દરબારે આ કીર્તન આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું, તાજું કર્યું. મીરાનો જમાનો યાદ આવી જાય એવું સુંદર થયું. મહેન્દ્રભાઈ આવો. રામ કબીર. મહેન્દ્રભાઈ, હા, રામ કબીરભાઈ. સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ ને રામ કબીર, અધ્યારુજી મહારાજ, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, સર્વ જગત વ્યાપી સંતો ભક્તો ને જીવડાઓ ને રામ કબીર. આજે હું કબીર સાહેબનું એક ભજન છે, ખૂબ જ સુંદર છે. क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में हो मनवा, क्या देखे दर्पण में. गया धर्म ना मन में तेरे, गया धर्म ना मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में. कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी गहरे जल में, छोड़ी गहरे जल में. धर्मी कर्मी पार उतर गया, धर्मी कर्मी पार उतर गया,
पापी डूबे जल में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। खींच खींच कर साफा बांधे, तिल लगावे जुल्फन में, तिल लगावे जुल्फन में। खींच खींच कर साफा बांधे, तिल लगावे जुल्फन में, तिल लगावे जुल्फन में। इन ताली पर घास उगेगा, इन ताली पर घास उगेगा, धन चरेगी बन में हो मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में हो मनवा, क्या देखे दर्पण में। आम की डाली कोयल राजी, सुवारा जीवन में, सुवारा जीवन में। घर वाली तो घर में राजी, घर वाली तो घर में राजी, संत है राजी वन में हो मुखड़ा, क्या देखे वन मन मनवा, क्या देखे बन बन में। कोटि कोटि माया जोड़ी, जोड़ रखी बर्तन में, जोड़ रखी बर्तन में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, रहेगी मनरी मन में हो मनवा, क्या देखे बर्तन में। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है तेरे, ऐसे घट घट राम है तेरे, दुनिया देखत नाही रे मनवा, क्या देखे मन ओ मनवा, क्या देखे દર્પણ। કબીર સાહેબ ખૂબ જ કહી દીધું છે આપણને। એ કહે છે તું દર્પણમાં શું વારે ઘડિયા જોવાનો છે, તું તારા મનમાં છે ને વિચારો કે વિકારો, તેના તું દર્શન કર, તને દેખાશે। તું દયા ધર્મ તો કરતો નથી, તારું મુખડું તે ભગવાનનું નામ લેતું નથી। આ તારી જિંદગી એક કાગળની નાવ જેવી છે, અને એ પરમાત્માએ તને ઊંડા જલમાં દરિયામાં તને મૂકેલો છે, તું પાર તરી જા। એટલે કીધેલું છે કે ધર્મી કર્મી પાર ઉતરી ગયા, પાપી ડૂબે જલ મેં। બીજું કીધું છે કબીર સાહેબે કે કસ્તુરી જે હોય છે એ તમને ઉત્તરાખંડની અંદર સુગંધવાળું મૃગ કે જેનું નામ છે મસ્ક, એના પેટની અંદર એના મૂત્રપિંડના ઉપરના બાજુમાં એક ગાંઠ હોય છે, તેમાંથી અત્યંત સુગંધ નીકળે। આ સુગંધને પામવા માટે હરણ કે જે મૃગ આખા જંગલમાં કૂદ કૂદ કરે છે, આ છેડેથી પેલે છેડે તે છેડે આ છે। આ જીવન ખરેખર એ મૃગ જેવું જ છે। આપણે કસ્તુરીને હોતો છો તમે, એટલે આ કસ્તુરી તમારા દિલમાં બેહેલી છે। તમે દીવો કરો ને તમને કસ્તુરી દેખાય ના, નથી એવું। તમે તિલક ટપકા બધે કરો, હા આ તલક કરવું જ જોઈએ, શાને માટે? તમને ભાવ આવે તમારા મનની અંદર, પવિત્ર રાખે, ખૂબ જ પવિત્ર છે। જે તિલક છે એ કૃષ્ણ ભગવાન આપણો લાલો આરોટેલો છે, એ ભૂમિ પરથી આવેલું છે।
તે કોઈ ખાણમાંથી ખોદીને બનાવેલું ન હોય. એટલે કે છે કે આ છે તે છે બધે છેવાડા છોડી દેવાના. આપણે આપણો જે રામ કબીર જન્મ જીવનજી મહારાજે આપણને આપ્યો એ વિને કરીને આપણે હોધીને આપેલા છે. મોતી જેવો છે જીવન આપણું આ. પણ આપણે શોધતા નથી. અહીંયા સુધી કોઈ બધાને એકદમ જ દવા દોય છે કે ભાઈ એસ્પ્રિન આપી દો, આપી દો. પણ જે શોધવાનું છે તમારા પેટની કબજિયાત, એને કાઢવાની છે આપણે. ચાલો, બહુ સમય નથી, આજે પહેલા પૂછતો છે. સર્વને મારા સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર મહેન્દ્રભાઈ, ખૂબ જ સુંદર વાત કરી. કીર્તન તો ખૂબ સુંદર, આપણા બધા ભ્રમ તોડી નાખે, એક સાચા રસ્તા ઉપર આપણને મૂકી દે એવા આ કીર્તનના શબ્દો છે. આપણે નાના હતા ને ત્યારે કાગળની નાવડીથી રમતા હતા, અને કાગજ કી નાવ છોડી ગહેરે જલ મેં, એટલે ઊંડા પાણીમાં એ કાગળની જે આપણે નાવડી બનાવીને મૂકતા હતા, અને વરસાદ પડે અને એ વખતે વહેનમાં એ નાવડી જાય તો આપણે જોયા કરતા હતા. અને એમાં કદાચ પાણી થોડું ઘણું આવે તો પાછા દોડીએ, એને પકડીએ, પાછું પાણી કાઢીએ અને ફરીથી પાછી એને કરીએ. પણ હવે ભીની થઈ ગયેલી, વારે ઘડીએ ડૂબે. એ રમત હતી બાળપણની. અત્યારે પણ એવું જ કંઈક થઈ રહેલું છે આપણા જીવનમાં, કે એ જે નાવડી જે છે રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, આપણને નામરૂપી નૌકાની અંદર જીવનજી મહારાજે જે બેસાડેલા છે, એમાંથી ઉતરી પડીએ તો આપણી ભૂલ. એ નામ ભક્તિને પકડી રાખીએ ખૂબ ભાવ પ્રેમથી તો આપણે આગળ તરી જઈએ એમ છે. અને એ એક સુંદર વાત આપણને આ નાની રમતમાંથી પણ સમજાય. અને ક્યાં દેખે દર્પણ મેં મુખડા, ક્યાં દેખે દર્પણ મેં. આપણે દર્પણનો ઉપયોગ ફક્ત ને ફક્ત પ્રસાધન માટે જ કરીએ, કરવો જ જોઈએ એનો ઉપયોગ, પણ ફક્ત પ્રસાધન માટે કરીએ અને આપણા અંતરને ન જોઈએ તો ન ચાલે. કબીર આપણને ખૂબ સુંદર સારા શબ્દોમાં અહીંયા રસ્તો બતાવી રહ્યા છે. સવિતાબેન, આવો. રામ કબીર. રામ કબીર પ્રભાતના સર્વ સંતોને મારા રામ કબીર. હિંડોરે ઝૂલે નંદલાલ રે, યશોદા ઝુલાવે, ઝૂલે છે વ્રજ કેરો નાથ રે, યશોદા ઝુલાવે, વાલાને જોઈ આવે વાલ રે, યશોદા ઝુલાવે. માતા યશોદાએ સિંગાર સજિયા, દસે આંગણીએ વારના લીધા, મસ્તક સૂંઘીને ઓળ્યા વાર રે, યશોદા ઝુલાવે. હિંડોરે ઝૂલે નંદલાલ રે, યશોદા ઝુલાવે. પહેરાવી માતાએ પીળી પીતાંબરી, માથે મુંગત પગ પહેરાવી ઝાંઝરી, કુમકુમ તિલક કીધું ગાલ રે, યશોદા ઝુલાવે. પ્રેમના પારણીએ બાંધ્યા છે ફૂલડા, ગુલાબ મોગરાના ફૂલ છે જુઈના, જાસૂદના ફૂલ દિશે ગાલ રે, યશોદા ઝુલાવે. હિંડોરે ઝૂલે નંદલાલ રે, યશોદા ઝુલાવે. પારણિયા બાંધ્યા છે નંદજીને આંગણે, જશોદા ઝુલાવે, બાબા નંદજી ઝુલાવે, હાલડું જશોદા ગાય રે, યશોદા ઝુલાવે. હીરા મોતીનો હાર હૈયામાં લટકે, કમર કસી છે વાલા કેસરીએ પટકે, મુખ પર મુરલી રસાળ રે, યશોદા ઝુલાવે. નંદજી ઝુલાવે સોનાના પારને, વ્રજનો અવતાર ઝૂલે જશોદાને ખોરે,
પારણીએ ઝૂલે માખણ ચોર રે યશોદા ઝૂલાવે બ્રહ્મા ઝૂલાવે બ્રહ્મ તેજ નહીં ડોરે શિવજી ઝૂલાવે કૈલાસ રે યશોદા ઝૂલાવે ગોકુળ મથુના સ્વામી સામળિયા આવીને અમને રાસ રમાડે વાલો થનક થઈ જાય રે યશોદા ઝૂલાવે હિંડોરે ઝૂલે નંદલાલ રે યશોદા ઝૂલાવે ઝૂલે છે વ્રજ કેરો નાથ રે યશોદા ઝૂલાવે રામ કબીર રામ કબીર. જગતનો નાથ બાળક થઈને આવે અને જશોદાને નંદ એને ઝુલાવે. બાળપણ જીવનનો એક બહુ જ મહત્વનો અંગ અને એની અંદર નાના બાળકને તૈયાર કરવાનું, એને શણગારવાનું, એને ઘોડિયામાં નાખવું અને એને સોડાવવું, એની સાથે ગાવું, એની સાથે રમવું, એની સાથે હસવું એક જુદી અનુભૂતિ છે. અને એ અનુભૂતિ જે લે એને ખબર પડે. બાળક જેનામાં નૈસર્ગિક ગુણો સારા છે, જેને કોઈ જાતની દિવાલો નથી, એવા બાળકને, અને એમાંય જ્યારે જગતનો નાથ બાળક થઈને આવે ત્યારે કેટલો આનંદ થતો હોય છે. જન્માષ્ટમી આવે છે સંતો આગળ, આપણે બધા એ જ ભાવમાં છે અને જ ભાવમાં રહીશું. સવિતાબેને ખૂબ જ સુંદર કીર્તન લીધું. સતીશભાઈ આવો. રામકબીરભાઈ. રામકબીર નરેશભાઈ. રામકબીરભાઈ. સૌ સંતોને અને ગુરુજનોને પ્રણામ. પ્રભાતના સત્સંગમાં સામેલ બધા ભક્તોજનોને રામકબીર. એક ખૂબ પ્રસિદ્ધ ભજન છે આ, અને એક જીવનનું સત્ય પણ છે, તો તે રજૂ કરું છું. मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया,
नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। राम कबीर सतगुरु देव की जय। मैली चादर ओढ़ कैसे द्वार तुम्हारे આવું. સેલ્ફ એક્ઝામિનેશન કે આપણે આપણું જીવન આપણે જ તપાસવું રહ્યું કે આ મેલી ચાદર લઈને તમારી પાસે કેવી રીતે આવું. ભગવાને આપણને નિર્મળ મન આપ્યું, નિર્મળ તન આપ્યું, અને જે નિર્મળતા જે બાળકમાં છે એ નિર્મળતા આપણી પાસે જીવન પર્યંત રહે એ જે ભાવ રાખે એની વાત અહીં કરવામાં આવી છે. સતીશભાઈએ એટલા સુંદર ભાવથી આ કીર્તનને લીધું અને એને એક એક શબ્દ, એની એક એક લીટી આપણને ટચ કરી જાય. આવા સુંદર કીર્તનોને જીવનસ્થ જ કરી શકાય. ચાદરિયા ઝીની રે ઝીની એ પણ કબીરનું એક સુંદર કીર્તન છે. અને એ જે ચાદર આપણને ભગવાને ઓઢાડીના શરીરરૂપી ચાદર ને મનરૂપી ચાદર લઈને આપણને અહીં મોકલેલા છે, તો એને સ્પોટલેસ કે એને ચોખ્ખી રાખવાની જવાબદારી કોની? લોકો એવું સમજી બેસે છે કે બસ આ તો મારું જન્મ મારું પોતાનું છે. અરે આ તો ભાડે આપવામાં આવેલી વસ્તુ છે, ભાડે આપેલી વસ્તુ હોય એને આપણે કાળજી કરીએ, એ આપણી પરમેનન્ટ નથી, એ જેની છે એની પાસે જવાની જ છે. અને એ જો ભાવ રાખીએ તો પછી મેલી ચાદર ઓઢ કે કેસે દ્વાર તુમ્હારે આવો, ત્યાં જવાનું છે. તો કેવી રીતે જઈએ, કયા ભાવથી જઈએ અને ભય વગર કેવી રીતે જઈ શકીએ એ દર્શાવતું આ સુંદર પ્રેમથી ગાયેલું કીર્તન મેલી ચાદર ઓઢ કે કેસે. ગીતાબેન આવો. રામ કબીર. રામ કબીર નરેશ કુમાર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ સંતજનોને, સર્વ ગુરુજનોને મારા સવારના રામ કબીર. હું આજે તુલસીદાસનું ભજન ગાઉં છું. તું દયાલુ દીન હું, તું દયાલુ દીન હું, તું દાની હું ભિખારી, તું દયાલુ દીન હું, તું દાની હું ભિખારી. હા
प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी तू दयालु दीन हूँ तू दानी हूँ भिखारी ब्रह्म तू हाँ जीव तू ब्रह्म तू हाँ जीव तू ठाकुर तू हूँ चेरो तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो तू दयालु दीन हूँ तो दानी हूँ भिखारी ब्रह्मनाथ तू अनाथ कौन नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो भो समान रत नाही भो समान रत नहीं आरत हर तो सो तू दयालु दीन हो तू दानी हूँ भिखारी तो ही मोहि नाते अनेक तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे जो त्यों तुलसी कृपालु जो त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे तू दयालु दीन हूँ तू दानी हूँ भिखारी हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी तू दयालु दीन हूँ तो दानी हूँ भिखारी राम कबीर તું દયાલુ તુલસીદાસની આ રચના જેમાં ભક્ત ભગવાન પ્રત્યે પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કરી રહ્યો છે અને તુલસીદાસ એ જગ્યા પર પહોંચે છે કે જે પરમાત્માને એ ગણી રહ્યા છે ઉચ્ચતમ કક્ષા ઉપર પણ સાથે સાથે ભગવાનની સાથે એકાત્મતા પણ એ કેળવી રહ્યા છે જેને આપણે બે વસ્તુ કહે છે કે દ્વૈત્ય અને અદ્વૈત્ય દ્વૈત્ય એટલે જુદાપણું અને અદ્વૈત્ય એટલે એકપણું અને અહીં આગળ તુલસીદાસ ભગવાનની સાથે અદ્વૈત્યના ભાવથી વર્તે છે કે તું બ્રહ્મ છે તું જીવ છે બધું જ તું છે અને હું પણ તારો જ છું એવો એક સુંદર ભાવ ભક્ત વ્યક્ત કરે છે ભગવાનના માટે આ 16મી સદીનું કીર્તન તુલસીદાસે લખેલું અને એ ગુંજે છે સંગીતની દુનિયાની અંદર ખૂબ જ ભાવથી ગીતાબેને આ કીર્તનને લીધું અને આપણને એ જગ્યાએ એ ભાવમાં લઈ જાય જેને કહે છે કે આવા ક્લાસિકલ ઢબથી આ ગાઈ શકાય એવું છે સહેલું કીર્તન નથી ગાવાનું પણ ખૂબ ખૂબ સુંદર ભાવથી જ્યારે ગાવામાં આવે ને ત્યારે એક વાતાવરણ ઊભું થાય અને વાતાવરણ ઊભું થયું સંતો આપણે આ જ વાતાવરણમાં રહીએ આવતા રહીએ મળતા રહીએ આજે સાંજે ભક્ત મિલન છે અને ભક્ત મિલનમાં આપણે જે નવલકથા સિદ્ધાર્થ અને જે જીવનમાં જે ટ્રાન્સફોર્મેશન આવે જે જીવનમાં પરિવર્તન આવે એ કેવી રીતે આવે એની પર આપણી ચર્ચા વિચારણા ચાલુ છે તો એમાં સૌ જોડાજો આજે સાંજે સંધ્યા આરતી પછી ભક્ત મિલન હશે
આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયામાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. રામ કબીર. સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર.